सर्वप्रथम पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरव हो पुणी समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आसतु आज ईश्वर वाक्य मध्य गोटे विषय आलोचना करवा। आज आलोचना रोमियो मंडली प्रेरित पाउलंकर पत्र जहाँ लिखा जाए रोमियो 8 पर्व तार 6 पद। रोमियो 8 तार 6 पद पढ़ुछि। कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक किंतु आत्मिक भाव जीवन और शांतिदायक। पठित वाक्य प्रभु आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु धन्यवाद देउछु वाक्य पाठ करिछु बुझिबु ता पालन करिबु। तुमर पवित्र आत्मा को शक्ति प्रदान करी साहाय्य कर यीशु के नाम रे मागिलु आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एठारे आमे देखुछु ईश्वर पवित्र वाक्य रे प्रेरित पाउल रोमियो मंडली को लेखुछंती। कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक। आमे जानू शारीरिक भावना शारीरिक चिंता आउ शारीरिक अनेक कार्य आउ मृत्युजनक अटे। वाक्य अनुसार आमे देखुछु जे शारीरिक भाव अनुसार आमे अनेक विषय करूछु आउ आंभ मानक मन मध्यरे भावना चिंता योजना विवेचना प्रथमे करू। जहाँ आमे भावना करू ताहा ही कार्यकारी करिथाउ कार्यकारी होई थाए। आउ जो विषय अधिक भावु से विषय मध्य अधिक करिथाउ। तेणु प्रेरित पाउल कहते शारीरिक भाव मृत्युजनक अटे। आमे दिन मध्यरे जो भावना मानक मन मध्यरे आसुछि जनक सहित कथा होला बेले गोटे कार्य कला बेले कौन सी व्यक्ति को देखिला परे भावना जात हुए आउ से भावना रे मृत्युजनक विषय नथिबा आवश्यक। प्रिय प्रभुंकर लोक माने भावना रे अनेक विषय अच्छे जहाँकि शारीरिक भाव गुड़िक देखो आमे जदि गलातीय मंडली को प्रेरित पाउल लेखंती 5 तार 19 पद 20 पद रे लिखा जाए शारीरिक कार्य गुड़िक तो स्पष्ट रूपे जान व्यभिचार आउ भावना रे यीशु कहले आउ गोटे मनोभाव जहाँकि जन को देखिला परे मने मने से व्यभिचार हो जाए। तापरे लिखा जाए असुचिता ताहा मध्य मनर भावना रे मध्य असुचि हो जाए जहाँ को आमे प्रभु समस्त विषय सूची करिसंती। जदि आमे ताको भावना रे कहिबा असुचि भाबिबा चिंताधारा से ताहा असुचि हो जाए। कामुकता प्रतिमा पूजा कुहुक शत्रुता विवाद द्वेष क्रोध स्वार्थपरता दलभेद मतभेद ईर्षा मतता रंगरस यही समस्त कार्य गुड़िक आउ एटा हैला शारीरिक भावे भावना रे होई थाए। तेणु ए समस्त विषय ठारू दूर रहिबा पई प्रेरित पाउल आउ रोमियो मंडली को कहंती शारीरिक भाव मृत्युजनक। तेणु आंभ मानकर भाव कि प्रकार होछि जने व्यक्ति को देखिला परे कौन भावना सृष्टि होछि गोटे कार्य कला बेले कौन भावना सृष्टि होछि निजर विषय कौन भावुछु अन्यर विषय कौन भावुछु भावना रे ही एई वाक्य अनुसार मृत्युजनक। तेणु प्रथम जहन पुस्तक रे मध्य
ଆଉ ଚିଠାଉରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ଜହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରରେ 3 ପର୍ବ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ତାର 15 ପଦ, ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ନରଘାତକ, ଆଉ ନରଘାତକ ଠାରେ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନଥାଏ ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଭାବନାରେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସେ। ଯଦି ଭାବନାରେ ଘୃଣା କରୁ ତେବେ ସେ ନରଘାତକ, ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ମର୍ଡରର ବା ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେ ନରଘାତକ, ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ତାକୁ ଲାଗେ। ତେବେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଘୃଣା ଭାବ ଆସୁଛି ସେ ନରଘାତକ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଶାରୀରିକ ଭାବ ବିଷୟରେ। ଶାରୀରିକ ଭାବ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଶୁଚି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପାପ କାର୍ଯ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମନୋଭାବ ହିଁ ପାପରେ ପକାଇଥାଏ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଭାବନା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ନ ହଉ। ଯେଉଁ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାହାକି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଭାବ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭାବ, ତାହା ଜୀବନ ଓ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ 5:22 ପଦରୁ ଲେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି 9ଟି ଫଳ, ସେହି ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆସିଯାଏ। ଯେ ଯାହାକି 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଲାତୀୟ 5:22, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାବନାରେ ଆଉ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବ ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରେମର ଭାବ ହେବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦର ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଶାନ୍ତିର ଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବା ଦରକାର। ନମ୍ରତା, ଭଦ୍ରତା, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଆଉ ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏହି ସମସ୍ତ ଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଆମେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଭାବିଥାଉ, ଯାହାକି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ। କି ପ୍ରକାର ତାହା ହାସଲ କରିବି, ଭୁଲ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଭୁଲ ଭାବନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଇଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ସେଇଟା ଭୁଲ ଭାବନା କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନେକ ବିଷୟରେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ତାକୁ ହାସଲ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ ବେଳେବେଳେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାବ ଆତ୍ମିକ ହେବା ଦରକାର। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ହେଲା ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ପରୋପକାରୀ, ଭଦ୍ରତା, ନମ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଆତ୍ମସଂଯମ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଆଉ ମୋର ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ନ ହଉ, ପୁଣି ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ
ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିବି ବା ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜୀବନ କାଟିବି, ଯାହାକି ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାବ ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟିବେ। ସେହି ବିଷୟର ସମାଧାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅନେକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଅନେକ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତଥାପି ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଛି ନା ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଭାବନାରେ, ଚିନ୍ତାରେ, ଶାରୀରିକ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନଥାଇ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତାହା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। এই କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର? ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ଆଉ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଯାହାକି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ସତ୍ୟମୟ, ସେ କଥା କହିବେ, ସେ ପଥ କଢ଼ାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ଏଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାବ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ନ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ଭାବ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ନିଜର କଥା ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠିକରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କଥା ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକ ଆଗରେ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଗତରେ କରିଥାଇପାରୁ, ଜଗତ ତାକୁ ମାନି ଯାଇପାରେ, ଜଗତ ହୋଇପାରେ ସମର୍ଥନ ବି କରିଦେଇପାରେ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ତାହା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ନ ହଉ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହଉ, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ସବୁବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁ ଆଣିଯାଉଛି, ନରଘାତକ କରୁଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଆମ୍ଭେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଭାବରେ ଅଛି, କେଉଁ ଭାବନାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଛି, ମୁଁ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅଛି। ଏହା ଶାରୀରିକ ଭାବନା, ଆତ୍ମିକ ଭାବ। ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାବ ଥାଏ ତାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଅଟେ ତାହା ଅଟେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପୁଣି ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେ ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଶାରୀରିକ ଭାବନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରି ଆତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବନା, ଆତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆତ୍ମିକ ମନୋଭାବ, ଆତ୍ମିକ ବିବେଚନା, ଆତ୍ମିକ ଯୋଜନା, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଭାବ ହୋଇ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଶାରୀରିକ ଭାବ ଓ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଏହି ଦୁଇଟିର ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ନ ଥାଇ ଆତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ଆମେ ରହିବା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ପଠାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।